Hi students, as in previous video lecture, you learned about the importance of organizing, and now in this class, I will going to discuss about the new concept in organizing, that is organization structure. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. So as you know, in each and every organization we can able to see the three level. One is top level, second is middle level, and the third is lower level, and it specifies who will be at which level and their duties and responsibilities. Already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: ಉನ್ನತ ಹಂತ, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಹಂತ. ಸೊ ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ದಟ್ when a businessman want to establish an organization, at that time they need to decide who is superior and who is subordinate, and the nature of work to be performed by various departments in organization, that is to be decided well in advance. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore the organization structure clearly specifies the boundaries within which the managerial activities and the operational activities are to be performed, and it specifies who is superior and who is subordinate, and it establishes the relationship between various managerial departments in the enterprise. That structure is called organizational structure. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾರು ಅಧೀನ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಯಾರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಯಾವುದು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. Let us see what the meaning says. Here, organization structure, it can be defined as a framework within which managerial and operational tasks are performed, and a specific relationship between people, work and resources are to be created. That framework is called organization structure.
So when you look into this meaning, it clearly says organization structure is nothing but it is a framework, it is a boundary within which all the managerial and operational tasks are to be performed within the scope of area, and the specific relationship between people, work and resources are to be created. Say for example, in top level, who will be there? Board of director, managing director, chief executive officers will be there. What is their duty? Their work is to prepare plans and policies, set the organizational objectives. So within which area they are going to operate their work. So that framework is called organizational structure. So where it states about the relationship between various positions and activities, where in the case of top level position, middle level position, lower level position, what are their activities, that is to be specified in a organizational structure. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಜನರು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಅಥವಾ ರಚನೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಧಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Say for example, in top level, managing director, so below him deputy managing director, below them branch manager, below the branch manager deputy branch manager, so below them departmental heads, so below the departmental heads supervisor, and below the supervisor like workers, they are working in the enterprise. So when you look into this structure, we can easily identify who is at top level and who is at a middle level. Like managing director and deputy managing director, they will be at top level. Branch manager, deputy branch manager, departmental heads, they will be at middle level, and supervisors and workers or employees, they will be at the lower level of management. And so you know about the duties of all these levels, where the organizational structure specifies the duties of all these three levels within that working area. All the workers or executives in the position, they need to work. That kind of structure is called organizational structure. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ
ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ನೌಕರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಯಾವುದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So therefore, in each and every organization, we can able to see the organizational structure. So where it specifies the specific positions which are to be held by the persons in the organization. So by looking into this structure, we can easily identify who will be at which level and who is at which position. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.